بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین و سامعین، آپ سن رہے ہیں دیوتا۔ تو آئیے بڑھتے ہیں کہانی کی جانب۔ دونوں برین ایڈمز ہپنوٹزم کے ماہر تھے، لیکن ایکس رے مین کے معمول اور تابعدار تھے۔ انہوں نے اپنے اس عامل کو اور اپنے دماغوں پر حکومت کرنے والے کو کبھی نہیں دیکھا تھا۔ وہ اس خیال سے مست تھے کہ وہی تنظیم میں سیاہ و سفید کے مالک ہیں۔ انہوں نے لیبارٹری میں فارمولوں کی تصدیق کرنے کے لیے 2 علم الابدان کے ماہرین کو قید کر رکھا تھا، لیکن ان پر تنویمی عمل نہیں کیا تھا۔ انہیں یقین تھا کہ وہ دونوں ماہرین ڈاکٹر ایڈی اور ڈاکٹر نیلسن لیبارٹری سے کبھی باہر نہیں نکل سکیں گے اور اس ساؤنڈ پروف لیبارٹری کی آواز باہر نہیں جائے گی۔ لیکن ایکس رے مین ان ماہرین کے دماغ میں آتا جاتا رہتا تھا۔ جب اسے اطلاع ملی کہ لیبارٹری میں آگ لگی ہے، تجربات سے گزرنے والی بندریا مر چکی ہے اور وہ دونوں ماہرین لاپتہ ہیں، اس نے خیال خوانی کی پرواز کی اور ان میں سے ایک کے دماغ میں گیا۔ پتہ چلا وہ 15 دنوں کی قید سے گھبرا گئے تھے۔ انہوں نے سوچا کہ پہلا تجربہ ناکام ہو گیا ہے، دوسرے تجربے میں پتہ نہیں اگلے اور کتنے مہینے لگیں گے۔ قید رہنے کی مدت بڑھتی جائے گی، ہو سکتا ہے تجربے کی کامیابی کے بعد انہیں مار ڈالا جائے۔ اتنی رازداری سے اگر انہیں قید کیا جا سکتا ہے تو انہیں قتل بھی کیا جا سکتا ہے۔ اسی خوف سے وہ بھاگ نکلے تھے۔ بیچارے خیال خوانی کی لہروں سے دور نہ جا سکتے تھے، نہ ہی چھپ سکتے تھے۔ وہ ایک دوا ساز کمپنی کے مالک آؤڈی نارمن کے پاس پناہ لینے گئے تھے۔ آؤڈی نارمن نے ان سے وعدہ کیا تھا کہ اگر وہ خصوصی دوائیں تیار کرنے کے سلسلے میں اپنا طبی عمل اور صلاحیتیں استعمال کریں گے تو وہ پلاسٹک سرجری کے ذریعے ان کے چہرے تبدیل کرائے گا اور انہیں اچھی خاصی رقمیں بھی دیتا رہے گا۔ ڈاکٹر ایڈی نے کہا، پہلے آپ ہمارے چہرے تبدیل کرا دیں، آپ نہیں جانتے وہ کوئی فوجی آفیسر ہے، پتہ نہیں کتنے فوجی ہمیں تلاش کر رہے ہوں گے۔ آؤڈی نارمن نے کہا، فکر نہ کرو، میرے اس تہہ خانے کا علم صرف میرے آدمیوں کو ہے، یہاں تک کوئی پہنچ نہیں پائے گا، تم دونوں کسی کو نظر نہیں آؤ گے۔ ڈاکٹر نیلسن نے کہا، چہرہ بدلنے کے بعد ہم کھلی فضا میں رہ سکیں گے، جتنی جلدی ممکن ہو ہماری صورتیں بدل ڈالو۔ سوری، میں 2 قسم کی اہم دوائیں تیار کرنا چاہتا ہوں، تم دونوں دن رات کی محنت سے کامیاب ہو جاؤ گے تو میں تمہارا کام کر دوں گا۔ کیا تمہارا خیال ہے چہرہ بدلتے ہی ہم بھاگ جائیں گے؟ اس میں کیا شبہ ہے، تم دونوں ایک جگہ سے بھاگ کر یہاں آئے ہو، یہاں سے بھی دھوکہ دے کر جا سکتے ہو۔ مسٹر نارمن، اس کا مطلب ہے آپ بھی ہمیں قیدی بنا کر رکھنا چاہتے ہیں۔ تم کچھ بھی سمجھ لو، پہلے میرا مال تیار ہوگا، پھر ان دواؤں کی پبلسٹی ہوگی، وہ دوائیں مارکیٹ میں جائیں گی، انہیں مریض استعمال کریں گے۔ اگر ان دواؤں نے خاطر خواہ اثر دکھایا تو میں کامیابی کی خوشی میں تمہاری صورتیں بدل کر کھلی فضاؤں میں لے آؤں گا۔ دوائیں تیار کرنے، ان کا تجربہ کرنے، پھر پبلسٹی کے بعد انہیں مارکیٹ میں لانے اور ان کے نتائج برآمد ہونے میں 6 مہینے لگ سکتے تھے۔ وہ 15 دنوں کی قید سے بھاگ کر آئے تھے، اب شاید عمر قید کاٹنے والے تھے۔ ان علم الابدان کے ماہرین کے پاس دوا سازی کا جو علم اور تجربہ تھا وہ ان کے لیے عذاب بن گیا تھا۔ ایکس رے مین نے انہیں فی الحال ان کے حال پر چھوڑ دیا تاکہ دونوں کو ان کے کیے کی کچھ سزا ضرور ملتی رہے۔ وہ جب چاہتا انہیں ٹیلی پیتھی کے مقناطیس سے کھینچ کر اپنی خفیہ لیبارٹری میں لے آتا۔ ابھی وہ اپنی خفیہ تنظیم میں ہونے والے تماشے کو دلچسپی سے دیکھ رہا تھا۔ دونوں برین ایڈمز کی جسمانی اور دماغی توانائی چوتھے دن بحال ہو گئی۔ 5ویں دن الپا نے تمام برادرز کا اجلاس طلب کیا۔ سب ہی ایک بڑے سے ڈرائنگ روم میں آ کر بیٹھ گئے۔ الپا نے کہا، بڑے بھائی، برین ایڈم کی دماغی کمزوری نے ہماری تنظیم کو خطرات سے دوچار کر دیا تھا۔ ہمیں اپنے رب کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ کوئی دشمن خیال خوانی کرنے والا دونوں میں سے کسی برین ایڈم کے دماغ میں نہیں آیا، ورنہ ہماری خفیہ تنظیم کا راز فاش ہو جاتا۔ وائٹ ایڈم نے کہا، ہماری سسٹر الپا کی جتنی بھی تعریفیں کی جائیں کم ہیں۔ سسٹر نے ٹیلی پیتھی کے ذریعے دونوں برین ایڈمز کے دماغوں کو لاک کر دیا ہے۔ الپا نے کہا، ہم سب نے 3 دن پہلے اس فیصلے سے اتفاق کیا تھا کہ آئندہ ہمارا بڑا بھائی وائٹ ایڈم ہوگا۔ برین ایڈم نے کہا، اس تنظیم کا بگ بردر میں ہوں، اگر مجھ سے ایسی کوئی غلطی ہو جس سے تم میں سے کسی کو نقصان پہنچے یا میری وجہ سے تنظیم کی تباہی کا سامان ہو تو بے شک مجھے بگ بردر کے عہدے سے ہٹا دینا چاہیے، جبکہ ایسی کوئی بات نہیں ہوئی ہے۔ وائٹ ایڈم نے کہا، اگر الپا تمہارے دماغ کو لاک نہ کرتی تو پوری تنظیم بے نقاب ہو جاتی۔ بلیک ایڈم نے کہا، سسٹر الپا نے ہمارے سامنے تم پر عمل کیا تھا۔ برین ایڈم نے پوچھا، اگر تم سب نے اپنی آنکھوں سے الپا کو مجھ پر عمل کرتے دیکھا تھا تو یہ بتاؤ یہ میرے دماغ میں گھس کر کیا کر رہی تھی؟ ایک بردر نے کہا،
یہ سوچ کے ذریعے عمل کر رہی تھی، ہم نے کچھ سنا نہیں۔ تم بستر پر لیٹے ہوئے تھے اور الپا خاموشی سے تمہاری بند آنکھوں کو دیکھ رہی تھی۔ کیا میری بند آنکھوں کا مطلب یہ ہے کہ یہ میری اجازت کے بغیر میرے دماغ میں پہنچی ہوئی تھی؟ تمہارا دماغ تو بغیر دروازے کا مکان بنا ہوا تھا، اجازت لینے کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ کیا میرے دماغ کو لاک کرنے کے بعد تم میرے اندر آ سکتی ہو؟ بے شک آ سکتی ہوں، برین ایڈم نے مسکرا کر کہا۔ میں بیٹھا ہوا ہوں، ثابت کرو کہ تم میرے اندر آ سکتی ہو۔ میں ابھی سب کے سامنے تمہیں صوفے سے اٹھنے پر پھر ایک ٹانگ پر ناچنے کے لیے مجبور کروں گی۔ اس نے خیال خوانی کی پرواز کی۔ برین ایڈم کے اندر آئی، پھر آتے ہی نکل گئی۔ اس نے سانس روک لی۔ الپا نے کہا، میں حکم دیتی ہوں سانس نہ روکو، میں آ رہی ہوں۔ وہ بولا، تم ایسے حکم دے رہی ہو جیسے مجھے اپنا معمول اور تابعدار بنا لیا ہو۔ ہاں، میں نے تمہیں تابعدار بنایا ہے۔ خیال خوانی کے ذریعے دماغ پر حکومت کرنے کے لیے تابعدار بنایا جاتا ہے۔ تم سب کے سامنے اعتراف کر رہی ہو کہ تم نے میرے دماغ کو لاک کرنے کے بہانے مجھے اپنا غلام بنایا ہے۔ ہاں، میں نے تنظیم کی بھلائی کے لیے ایسا کیا ہے۔ تمہیں حکم دیتی ہوں، اٹھ کر کھڑے ہو جاؤ۔ وہ بڑی آہستگی سے اٹھ کر کھڑا ہوا، پھر ایک ایک قدم چلتے ہوئے الپا کے سامنے آیا۔ وہ بولی، میں نے ثابت کر دیا ہے کہ میں اس کے اندر پہنچ سکتی ہوں۔ برین ایڈم نے تڑاک کی زوردار آواز سے الپا کے رخسار پر تمانچہ رسید کیا، پھر کہا، تیرا باپ بھی قیامت تک میرے دماغ کو چھو نہیں سکے گا، بیٹھ جا۔ وہ بیٹھنا نہیں، احتجاج کرنا چاہتی تھی۔ ایکس رے مین نے اسے جبرن بٹھا دیا۔ وہ حیران ہو کر سوچنے لگی، یہ میں بے اختیار کیسے بیٹھ گئی؟ برین ایڈم نے حکم دیا، کھڑی ہو جاؤ۔ وہ پھر بے اختیار کھڑی ہو گئی، سہمی ہوئی نظروں سے برین ایڈم کو دیکھنے لگی۔ وہ بولا، میرے تمام برادرز فیصلہ کریں کہ اگر اس نے مجھ پر عمل کیا تھا اور میرے دماغ کو لاک کیا تھا تو یہ میرے دماغ کے اندر آنے میں ناکام کیوں ہو رہی ہے؟ وائٹ ایڈم نے کہا، سسٹر الپا، تم نے تو کہا تھا کہ تم نے کامیابی سے عمل کیا ہے۔ ایکس رے مین کی مرضی کے مطابق وہ چلتی ہوئی وائٹ ایڈم کے پاس آئی، پھر اس کے منہ پر تمانچہ مار کر بولی، تم نے مجھے بہکایا تھا اور کہا تھا کہ یہ اچھا موقع ہے، ہم برین ایڈمز کے تنویمی عمل سے نجات حاصل کر سکتے ہیں، پھر میں الٹا برین ایڈم کے کمزور دماغ میں گھس کر اسے اپنا غلام بنا سکتی ہوں۔ برین ایڈم نے کہا، یہ ثابت ہو گیا کہ میرا دماغ کمزور نہیں تھا اور تم مجھے غلام نہیں بنا سکی۔ ٹیری ایڈم نے کہا، الپا، تم نے میرے اندر آ کر بھی عمل کیا تھا، مجھے اپنا تابعدار بنایا تھا، لیکن میں آزاد ہوں۔ الپا نے آزمائش کے طور پر ٹیری ایڈم کے اندر جانا چاہا، لیکن وہ سانس روک کر مسکرانے لگا، پھر بولا، ایک آدھ بار اور کوشش کر لو، تمام برادرز کے سامنے تمہارا فراڈ اور غداری ثابت ہو رہی ہے۔ دوسرے تمام برادرز شیم شیم کہنے لگے۔ ٹیری ایڈم نے کہا، صرف الپا کو شرم نہ دلاؤ، پہلا غدار وائٹ ایڈم ہے، اس نے پہلے الپا کو بہکایا، پھر اس کے ساتھ مل کر مجھے ٹریپ کیا، لیکن میں اس کے جھانسے میں نہیں آیا۔ بلیک ایڈم نے کہا، الپا اور وائٹ ایڈم سخت سزا کے مستحق ہیں، میرا جی چاہتا ہے دونوں کی گردنیں توڑ دوں۔ برین ایڈم نے کہا، میں بگ بردر کی حیثیت سے حکم دیتا ہوں کہ تم جوش میں نہ آؤ، سب آرام سے بیٹھ جاؤ۔ وہ سب کے سب بیٹھ گئے۔ برین ایڈم نے کہا، ان غداروں کی فکر نہ کرو، یہ میری مٹھی سے نکل کر کہیں نہیں جا سکیں گے، آج ان کے برین واش کر کے از سر نو ان کے اندر وفاداری بھر دی جائے گی، میں اپنے تنظیم کے کسی فرد کو ٹوٹنے نہیں دوں گا۔ برادر جان ایڈم نے پوچھا، بڑے بھائی، ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا تم بے حد کمزور ہو گئے تھے، پھر الپا تمہارے اندر تمہیں تابعدار کیوں نہیں بنا سکی؟ وہ بولا، یہ ایک راز ہے، میں لاکھ کمزور ہو جاؤں پھر بھی کوئی مجھ پر قابو نہیں پا سکے گا۔ ہماری تنظیم ریت کا گھروندہ نہیں ہے کہ ٹیلی پیتھی کی پھونک سے بکھر جائے۔ تم سب خوش نصیب ہو، تنظیم کے سائے میں کوئی سپر پاور، کوئی فرحاد علی تیمور تم میں سے کسی کو چھو بھی نہیں سکے گا۔ وہ سب خوشی سے تالیاں بجانے لگے۔ بظاہر جو شیرازہ بکھرا ہوا سا دکھائی دیا تھا وہ پہلے کی طرح مضبوط تھا۔ برین ایڈم پر تمام برادرز کا اعتماد پہلے سے زیادہ مضبوط ہو گیا تھا۔ اس تمام کھیل کے پس پردہ ایکس رے مین تھا۔ یہ بنیادی پتھر یا ایکس رے مین کون تھا؟ یہ کہاں سے آیا تھا؟ اچانک کہاں سے پیدا ہو گیا تھا؟ ماں کے پیٹ سے ٹیلی پیتھی سیکھ کر آیا تھا یا ٹرانسفارمر مشین کے پیٹ سے؟ ہاں، یہ خواہ آسمان سے نہیں ٹپک پڑا تھا۔ قارئین کو یاد ہوگا، ٹرانسفارمر مشین کے ابتدائی دور میں جو ٹیلی پیتھی جاننے والے پیدا ہوئے تھے ان میں ایک مارٹن رسل بھی تھا، جسے سلمان نے ٹریپ کیا تھا، اسے اپنا معمول اور تابعدار بنایا تھا۔ پھر اس کا ذکر میری داستان میں نہیں آیا۔ ہم نے ماضی میں کتنے ہی خیال خوانی کرنے والوں کو قابو میں لیا، پھر انہیں تنویمی عمل سے رہائی دے دی۔ بابا صاحب کے ادارے میں جو بھی بزرگ آئے
انہوں نے یہی نصیحت کی کہ انسان کی زندگی، اس کا دل اور اس کا دماغ اس کے خالق حقیقی کی تخلیق ہے۔ اگر وہ گمراہ ہے تو اسے پکڑو، پھر عبرت دلا کر چھوڑ دو، اس کے حاکم اور اس کی تقدیر کے مالک بننے کی غلطی نہ کرو۔ سلمان نے مارٹن رسل کو آزاد کر دیا تھا۔ اس نے آزادی کے بعد خود کو گمنام رکھا، اپنے ملک اور قوم کی خدمت کے لیے اسرائیل چلا آیا، بڑی خاموشی سے ٹیلی پیتھی کے ذریعے حکومت کے بڑے اور اہم عہدوں پر کام کرتا رہا۔ گولڈن برینز کے عروج و زوال کے دوران ہی اس نے منصوبہ بنایا کہ ایک ایسی خفیہ تنظیم ہو جو غلطیاں کرنے والے یہودی حکام اور فوج کے اعلیٰ افسران کا محاسبہ کرے اور مملکت اسرائیل کو دشمن خیال خوانی کرنے والوں سے محفوظ رکھے۔ اس نے برسوں کی کوششوں اور خوب چھان بین کے بعد ذہین اور باصلاحیت یہودیوں کا انتخاب کیا اور ان سب کو ایڈم برادرز بنا کر ایک مضبوط لڑی میں پرو دیا۔ اس نے یہ طے کر لیا تھا کہ وہ کسی کے سامنے ظاہر نہیں ہوگا، سب سے چھپ کر رہے گا، کیونکہ ازل سے انسان چھپی ہوئی قوتوں سے ڈرتا آیا ہے۔ کوئی قوت ظاہر ہو جائے تو وہ اسے زیر کرنے کے ہتھ کنڈے سیکھ لیتا ہے، لیکن اندھیرے سے چلنے والے تیر و تلوار سے زخمی اور خوف زدہ رہتا ہے۔ مارٹن رسل اسی اصول پر سختی سے عمل کر رہا تھا۔ اس نے ٹیلی پیتھی جاننے والوں کی دنیا سے اپنا نام مٹا دیا تھا۔ جن لوگوں کو اس کا نام یاد رہا ہوگا وہ اس کی برسوں کی گمنامی سے یہ سمجھ بیٹھے تھے کہ وہ مر چکا ہے۔ برین ایڈم اور دوسرے برادرز بھی یہ سوچ نہیں سکتے تھے کہ کوئی گمنام ٹیلی پیتھی جاننے والا ان کے دماغوں پر حکمرانی کر رہا ہے۔ ٹریسا دی گاڈ مدر اس دنیا میں آدھی صدی سے سانسیں لے رہی تھی، پتہ نہیں آئندہ کتنے برسوں تک سانسیں لیتی رہے گی۔ 6 ماہ پہلے پولیس مقابلے میں اسے گولی مار دی گئی تھی۔ اسے اس کے لواحقین کے سامنے تابوت میں لٹا کر سپرد خاک کر دیا گیا تھا۔ یوں اس کی کیس فائل ہمیشہ کے لیے بند کر دی گئی تھی، مگر وہ زندہ تھی اور یہ کوئی معجزہ نہیں تھا۔ اس نے اپنی ایک دستے راست کو پلاسٹک سرجری کے ذریعے اپنا ہم شکل بنا رکھا تھا۔ کبھی وہ سیدھی سادی زندگی گزارنے والی ایک شریف لڑکی تھی۔ وہ جھوٹ نہیں بولتی تھی، کسی کو دھوکہ نہیں دیتی تھی۔ اس کی ایک ہی کمزوری تھی، وہ بے انتہا دولت مند ہونے کے خواب دیکھتی تھی۔ یہ دولت مندی کا خواب ایسا ہے جو جھوٹ بولنا اور فریب دینا سکھا دیتا ہے۔ وہ بے حد حسین تھی۔ اس حسن نے اسے ابتدائے شباب ہی میں اس دور کے ایک بوڑھے گاڈ فادر کی محبوبہ بنا ڈالا۔ ان دنوں جرائم کی دنیا میں افیون اور حشیش کا دھندا زوروں پر تھا۔ کامیاب اسمگلنگ کے نتیجے میں لاکھوں ڈالرز کا اندھا دھند منافع ہوا کرتا تھا۔ ٹریسا نے اس اندھی کمائی والے سے شادی کر لی۔ شادی کے بعد افسوس ہوا۔ بوڑھا اس کے بدن پر ہیرے جواہرات سجاتا تھا، لیکن جوانی کا ساتھ نہیں دے پاتا تھا۔ گاڈ فادر کی پہلی بیوی سے ایک جوان بیٹا اور ایک بیٹی تھی۔ جوان بیٹا کونڈیلو اپنی جوان ستیلی ماں سے نفرت کرتا تھا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ ٹریسا اولاد پیدا کرے اور باپ کی جائیداد میں ایک حصے دار کا اضافہ کرے، اور ٹریسا نے سمجھ لیا کہ بوڑھا تابوت میں پاؤں رکھے بیٹھا ہے، کسی دن لیٹ جائے گا۔ اس کے بعد ستیلا بیٹا کونڈیلو اسے 1,00,000 2 لاکھ دے کر بھگا دے گا یا گولی مار دے گا۔ مافیا کی نگری میں یہی ہوتا رہتا تھا۔ یہیں سے اس نے بے ایمانی شروع کی، چور دروازے سے ماں بننے کے آثار پیدا کر لیے۔ گاڈ فادر خوش ہو کر بوڑھی مونچھوں کو تاؤ پر تاؤ دے کر کہتا تھا، میں آج بھی جواں مرد ہوں، ابھی درجنوں بچوں کا باپ بن سکتا ہوں۔ کونڈیلو نے باپ سے کہا، تم شوگر کے مریض ہو، سیڑھیاں چڑھتے ہو تو ہانپنے لگتے ہو، ایسی حالت میں باپ کیسے بنو گے؟ یہ ٹریسا تمہیں دھوکہ دے رہی ہے۔ باپ نے اسے ایک تھپڑ مار کر کہا، گدھے کے بچے، باپ کی مردانگی پر شبہ کرتا ہے، میرے بچے کو ناجائز کہتا ہے تاکہ وہ میری دولت اور جائیداد کا حقدار نہ کہلائے، نکل جا میرے گھر سے۔ وہ گھر سے نکل گیا۔ پھر باپ بیٹے میں ٹھن گئی۔ بیٹے نے باپ کو پیغام بھیجا، فادر، تم دنیا کے لیے گاڈ فادر ہو، میرے لیے اب صرف فادر رہ گئے ہو۔ اس رشتے کا لحاظ کرتے ہوئے میں پولیس انفارمر نہیں بنوں گا، ورنہ جانتے ہو میں تمہارے ہر چھوٹے بڑے دھندے کا رازدار ہوں۔ 1 ہفتے کے اندر اپنا 3 منزلہ کمار خانہ اور انڈر گراؤنڈ حشیش کے گودام میرے نام لکھ دو، ورنہ۔ بیٹے کا ورنہ باپ کے لیے چیلنج بن گیا۔ اس کمار خانے اور حشیش گودام سے لاکھوں کی آمدنی تھی۔ ٹریسا نے اپنے پھولے ہوئے پیٹ پر گاڈ فادر کا ہاتھ رکھتے ہوئے پوچھا، کیا آپ اپنے اس بچے کو کنگال کر دیں گے؟ ہرگز نہیں، وہ میرے جیتے جی اتنا بڑا مطالبہ کر رہا ہے، پتہ نہیں میرے مرنے کے بعد تم سے اور بچے سے کیا سلوک کرے گا۔ وہ میرے خلاف کارروائی کرے گا تو میں اس سے نمٹ لوں گا۔ 1 ہفتے بعد ہی گاڈ فادر سے رشوت لینے والے پولیس افسروں نے اطلاع دی کہ ہم میجسٹریٹ کے ساتھ گودام پر چھاپا مارنے آ رہے ہیں، اپنے ہاتھ صاف کر لو۔
गॉड फादर ने रातों रात गोदाम खाली करा दिया और वहां दूसरा आम सा सामान भर दिया। मजिस्ट्रेट ने मुकर्ररा दिन बड़े पैमाने पर गोदाम पर छापा मारा, मगर अंदर कोई गैर कानूनी माल नजर नहीं आया। बेटे का ये हमला नाकाम रहा। उस रात गॉड फादर के एक मुखालिफ ने बाप बेटे की दुश्मनी से फ़ायदा उठाकर दोनों पर फायरिंग कराई। दोनों ही अपनी हिकमत से बच गए, लेकिन इस गलत फहमी ने जड़ पकड़ ली कि बेटे ने हमला किया है, और बेटे ने समझा बुढ़ा जवान बीवी की शह पर कातिलाना हमले कर रहा है। ऐसे वक्त ट्रेसा ने भी फ़ायदा उठाया। अपने यार एम्बर टुमारो से कहा, इस बार फायरिंग हो तो मेरे दुश्मन कॉन्डेलो को उड़ा दो। उसने यही किया। कॉन्डेलो अपने बूढ़े बाप को शर्म दिलाने कुमार खाने में आया। बाप ने कहा, मुझसे 10 गज दूर रहकर बात करो। वो दूर से बोला, मैं क्या बात करूंगा, दुनिया तुम पर थूक रही है। एक जवान बीवी की खातिर जवान बेटे को कत्ल कराना चाहते हो, तुम जन मुरीद हो, थू है तुम पर। उसने दूर से थूका। बाप ने पेपर वेट उठाकर मारा। बेटे के मातहत ने धमकी देने के लिए फायर किया। इस मौके से फायदा उठाते हुए ट्रेसा के यार ने कॉन्डेलो को गोली मार दी। बाप अपने जवान बेटे को दम तोड़ता देखकर उसकी तरफ लपका। बेटे के मातहत अपने बचाव के लिए फायरिंग करते हुए वहां से भाग रहे थे। ट्रेसा के आशिक एम्बर टुमारो ने वो रिवॉल्वर गॉड फादर की मेज पर फेंक दिया जिससे उसने कॉन्डेलो को गोली मारी थी, और वो रिवॉल्वर गॉड फादर का था। यूं बेटे के कत्ल के इल्ज़ाम में बाप गिरफ्तार हो गया। उस बूढ़े की जिंदगी थी ही कितनी। जब उसे जेल में ये खुशखबरी मिली कि ट्रेसा ने एक बेटी को जन्म दिया है, तो उसने सीने पर हाथ मार कर कहा, मैं अब भी जवान हूँ। ये कहते ही वो मारे खुशी के मर गया। हमारी दुनिया में मरने वालों को पता नहीं चलता कि वो कितनी झूठी खुशियां समेट कर कब्र में जा रहे हैं। उसकी एक जवान बेटी रह गई थी। ट्रेसा ने उसे बुलाकर कहा, मैं तुम्हें $1,00,000 दे रही हूँ। तुम्हारी रवानगी का इंतज़ाम कर चुकी हूँ। ये मुल्क छोड़कर चली जाओ, फिर कभी वापस ना आना, वरना अपने भाई की तरह हराम मौत मरोगी। वो बेचारी खामोशी से रकम लेकर चली गई। ट्रेसा के आशिक ने मुंह फाड़ कर कहा, हमारे रास्ते के तमाम कांटे साफ हो गए हैं, अब हम शादी कर सकते हैं। वो नागवारी से बोली, अपनी औकात से ज़्यादा मुंह ना फाड़ो। मेरा शुमार इटली की अमीर तरीन बेवाओं में हो रहा है। मैं एक मामूली मुलाजिम से शादी करके अपनी हैसियत गिरा लूँ? नामुमकिन। तुम शादी करके मेरी हैसियत बढ़ा सकती हो। मैं तुम्हारी बेटी का बाप हूँ। खबरदार, ये बात आइंदा ज़ुबान पर ना लाना, वरना मुंह में ज़ुबान नहीं रहने दूंगी। ज़रा सोचो ट्रेसा, तुम छटे हुए मुजरिमों की दुनिया में हो, कमज़ोर पड़ जाओगी। हमारे मुल्क में जो दूसरा गॉड फादर उभर कर सामने आ रहा है वो भी बूढ़ा है, तुम्हें खुश नहीं रख सकेगा। मैं तुम्हारे इस नुक्ते पर गौर करूंगी, अभी जाओ। वो चला गया। गॉड फादर की मौत के बाद इस शहर का दूसरा बड़ा गॉड फादर जेनारो मोकिया था। उसने एक तकरीब में कहा, मैडम, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, मेरी दरख्वास्त पर गौर करो, क्योंकि मैं इस तंजीम को संभाल सकता हूँ। जेनारो मोकिया 80 साल का बूढ़ा था और ट्रेसा को जल्द मरने वाले शौहर पसंद थे। उस बूढ़े ने भी काफ़ी दौलत कमाई थी। उसने शादी की पेशकश कबूल कर ली। उस रोज़ उसने अपने जवान बॉडीगार्ड को अपनी ख्वाबगाह में बुलाया और कहा, क्या मैं हसीन हूँ? वो अदब से बोला, यस मैडम, आप बहुत हसीन और पुरकशिश हैं। मैं तुम्हें खुश कर सकती हूँ। जाओ, एम्बर टुमारो को गोली मारकर चले आओ। मेरी ख्वाबगाह का दरवाज़ा खुला रहेगा। जब वो शौहर बदल सकती थी तो यार कैसे ना बदलती। उसने दोनों बदल डाले। ये उसूल अपनाए रखा कि शौहर मालदार और बूढ़ा हो। उसने 30 बरस में 5 बूढ़ों को मौत के घाट उतारा और अपने आशिकों के यतीम बच्चों को जन्म दिया, जिनमें से 3 मर गए, 4 रह गए। उनमें से बड़े बेटे का नाम वाइन लोइन था। वो 30 बरस का था। उसके बाद 25 बरस की एक बेटी मामेला थी, दूसरी 22 बरस की मैकनी थी, तीसरी 18 बरस की एना लाना थी। अब ये जवान बेटा और जवान बेटियां माफिया तंजीम के अहम सुतून बने हुए थे और अपनी माँ को गॉड मदर बनाया हुआ था। ट्रेसा ने 4 बच्चों को आला तालीम दिलाई थी। उसके बेटे वाइन लोइन ने तालीम के दौरान साइंसदानों की लेबॉरेटरी में काम करते करते बड़े मुजरिबाना तजर्बात हासिल किए थे। इस तरह एक बेटी ने वकालत पास की थी ताकि अपनी फैमिली को कानूनी हथकंडों से तहफ़्फ़ुज़ देती रहे। दूसरी बेटी ने मेडिकल साइंस में डिग्री हासिल की थी। आखिरी बेटी एनालाना स्कॉटलैंड में सुराग रिसानी की ट्रेनिंग हासिल कर रही थी। बड़े बेटे वाइन लोइन ने ही यह साइंसी तजर्बा किया था कि टीवी कैमरे से जब एक शख्स के अक्स को हज़ारों मील दूर टीवी स्क्रीन पर पहुंचाया जा सकता है तो उस अक्स को स्क्रीन के बाहर लाकर भी मुतहर्रिक रखा जा सकता है, और वो इस तजर्बे में कामयाब रहा था।
गॉड मदर ट्रेसा जब भी कानून की गिरफ्त में आती थी, बड़ी बेटी मामेला उसे पहली पेशी में ही रिहाई दिलाकर ले आती थी। उसके कानूनी दाव पेच से सरकारी वकला परेशान रहते थे। इसके बावजूद वकला ने अदालत से यह बात मनवा ली थी कि ट्रेसा एक मशकूक खातून है। उसे कानूनन 10 नंबरी करार दिया गया था और ये ताकीद की गई थी कि वो 10 नंबर बदमाशों की तरह रात 9 बजे से सुबह 6 बजे तक अपनी रिहाइशगाह की 4 दीवारी में रहेगी। उसे रात के वक्त बाहर देखा गया तो हिरासत में ले लिया जाएगा। ट्रेसा ने अपने बच्चों से कहा, मुझसे ये पाबंदी बर्दाश्त नहीं होती। मैं रात के वक्त सोसाइटी में मूव नहीं कर सकती हूँ, मुझे इस पाबंदी से निकालो। दूसरी बेटी मैकेनी ने मेडिकल साइंस में डिग्री हासिल की थी। उसने प्लास्टिक सर्जरी के जरिए एक बूढ़ी औरत को अपनी माँ की हमशक्ल बनाया और माँ के चेहरे को भी तब्दील कर दिया। इस तरह डमी ट्रेसा दिन रात घर में रहती थी। पुलिस वाले चेकिंग के लिए आते और मुतमईन होकर चले जाते थे और असल ट्रेसा दिन रात पुलिस वालों के सामने आज़ादी से घूमती फिरती रहती थी। ट्रेसा का रोल अदा करने वाली बूढ़ी का एक बेटा था। उसे अच्छी तरह ताकीद की गई थी कि वो आइंदा बेटे से कभी नहीं मिलेगी। उसके बेटे को हर माह माकूल रकम दी जाएगी। एक रात जब पुलिस वाले उसकी हाजिरी लेकर चले गए तो उसने सोचा, माफिया का कोई बंदा ये देखने नहीं आता है कि वो अपने बेटे से मिलती है या नहीं। उसकी ममता तड़प रही थी। वो चुपचाप मिलने के लिए रात के पिछले पहर निकल गई। ये भूल गई कि चेहरा बदल गया है, उसे बेटा भी नहीं पहचान पाएगा। मुखालिफ गिरोह के लोग गॉड मदर की ताक में रहते थे। उन्होंने उसे तन्हा देखते ही फायरिंग की। वो जान बचाकर भागने लगी। फायरिंग की आवाज़ पर पुलिस वाले भी आ गए। मुखालिफ गिरोह के बंदों ने कानून से मुंह छुपाने के लिए वहां से भागते हुए गोलियां चलाईं। मजबूरन पुलिस को भी काउंटर फायरिंग करनी ही पड़ी। ऐसे ही वक्त एक गोली ने बुढ़िया का काम तमाम कर दिया। वो अपनी दूसरी रिहाइशगाह में जिंदा सलामत थी, मगर यह खबर फैल गई कि गॉड मदर मारी गई है। उसके बेटे और बेटियों ने डमी माँ की मौत का मातम किया। फिर शहर के बेशुमार लोगों के सामने उसे सपुर्दे खाक करते हुए कहा, हमारे कानों में माँ की आवाज़ें आ रही हैं। वो कह रही है कि अपने दुश्मनों और कातिलों को जिंदा नहीं छोड़ेगी। उसकी रूह इस दुनिया में आकर इंतकाम लेगी। वहाँ का एक इंस्पेक्टर जनरल गॉड मदर का जानी दुश्मन था। उसने अपने मातहतों को समझा दिया कि जब कोई मुनासिब मौका मिले गॉड मदर को गोली मार दो, और इस हुक्म की तामील हो चुकी थी। ये बात इब्तदा में मज़ाक़ा खेज़ लगी कि मरने के बाद किसी की रूह वापस आकर इंतकाम ले सकती है, लेकिन ऐसी एक आध वारदात हुई तो इंस्पेक्टर जनरल के होश उड़ गए। उसके नसीब में ज़िंदगी थी, इसलिए पारस और अली वहाँ पहुँच गए थे। उन्होंने ट्रेसा के इंतकामी हथकंडे से उसे बचा लिया और यह साबित कर दिया कि वो रूह नहीं है, बल्कि एक ऐसा साइंसी कमाल है जिसकी तहकीक की जा सकती है और पुरस्रार राज से पर्दा हटाया जा सकता है। कोई भी हैरत अंगेज़ और नाकाबिले यकीन बात हो, वो मानी जाती है या नहीं मानी जाती। जो लोग नहीं मानते वो उसे मज़ाक़ा खेज़ कहकर टाल देते हैं। जो गौर करते और तहकीक करते हैं वो पारस और अली की तरह किसी साइंसी कमाल के राज को पा लेते हैं। फिर ये इंसान के मुजस्सम अक्स को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने वाली बात समझ में आती है। अकल तस्लीम करती है कि ये मुमकिन है, नामुमकिन नहीं है। अली, सोनिया, सानी, बारबरा और सफूरा ने फिर इटली जाने का फ़ैसला किया था। बाद में बारबरा ने इदारे में कुछ अरसा रहने का इरादा किया। पारस और अली ने भी तय किया कि टीवी कैमरे से इंसानी अक्स को दूसरी जगह ट्रांसफ़र करने के जितने आलात काम आते हैं उन्हें एक मुख्तसर सी मशीन में समो देना चाहिए, ताकि वो छोटी सी मशीन आसानी से कहीं भी ले जाई जा सके। अक्सर ऐसा होता है कि पहले कोई चीज़ ईजाद होती है तो वो जिसामत में बड़ी और भारी भरकम होती है। मसलन बरसों पहले रेडियो ईजाद हुआ तो वो बड़े संदूक की तरह था। आज वही रेडियो मुख्तसर होकर जेब के अंदर आ जाता है। पहले बड़े बड़े कैमरे हुआ करते थे, आज माइक्रो कैमरे नन्हे से लाइटर में समा जाते हैं। इसी बुनियाद पर दोनों भाई इदारे में रहकर दिन रात काम करते रहे। इस सिलसिले में उन्हें जितने महंगे महंगे सामान की ज़रूरत पड़ती थी वो इदारे की जानिब से फौरी फराहम किया जाता था। इस दौरान सानी ने गॉड मदर ट्रेसा के मुतल्लिक मालूमात हासिल की। पता चला ट्रेसा की रूह ने या अक्स ने आईजी को एक तकरीब में गोली मार दी है। तकरीब में मौजूद बेशुमार अफराद ने ट्रेसा के अक्स को साफ तौर से गोली चलाते और आईजी को गिर कर तड़पता और मरते हुए देखा गया था। ऐसे वक्त ट्रेसा का बेटा वाइन लोएन बेहतरीन डिनर सूट में मलबूस था और शहर के मेयर से गुफ्तगू कर रहा था। शहर के उस गवर्नर ने गवाही दी कि वाइन लोएन ने हत्या था, उससे गुफ्तगू कर रहा था और अपनी माँ की रूह को देखकर परेशान हो गया था। उसने अपनी माँ को आवाज़ें दी, उसके पीछे दौड़ता हुआ गया,
लेकिन करीब पहुंचते ही वो रूह गायब हो गई। इसके बावजूद ट्रेसा के खिलाफ मुकदमा कायम किया गया और मुहासबे के लिए उसके बेटे वाइन लोएन, बेटी मामेला मैकेनी और एना लाना को अदालत में तलब किया गया। एना लाना सुराग रिसानी की तरबियत हासिल करके स्कॉटलैंड से वापस आ गई थी। उस सुराग रिसां बेटी एना लाना और वकील बेटी मामेला ने मुकदमे की कार्रवाई में भरपूर हिस्सा लिया। मामेला ने अदालत में कहा, हम खुद हैरान हैं कि हमारी माँ की रूह कैसे आती है। अगर आप में से किसी की समझ में यह बात आती है तो हमें समझा दिया जाए। एक सरकारी वकील ने कहा, चंद रोज़ पहले फ्रांस के जासूस यहाँ आए थे। उन्होंने ट्रेसा की रूह के पहले हमले को नाकाम बना दिया था और कहा था कि यह कोई रूह नहीं, साइंसी उजूबा है। वहाँ एक पुलिस ऑफिसर गिरफ्तार हुआ था। वो ऑफिसर रूह का ताबेदार था और उसके हुक्म से आईजी पर गोली चलाने वाला था, लेकिन फ्रांसीसी सुराग रिसानों ने उसे गिरफ्तार करा दिया। मामेला ने पूछा, गिरफ्तारी के बाद ऑफिसर ने क्या बयान दिया था? यही कि ट्रेसा की रूह ने उसे रिश्वत देकर आईजी को कत्ल करने पर मामूर किया था। रिश्वत की रकम उस ऑफिसर के घर से बरामद की गई थी। मामेला बोली, इससे साबित होता है कि रूह कातिलाना हमले नहीं करती है बल्कि कराती है। पहले ये तय किया जाए कि वो रूह है या नहीं। अगर नहीं है तो क्या बला है और उस बला के बायस हमारी आनजहानी माँ को क्यों मुल्जिम ठहराया जा रहा है? सुराग रिसां बेटी एना लाना ने कहा, अब तक की वारदात से यही साबित हो रहा है कि पुलिस वाले ही इस रूह से रिश्वतें लेकर कातिलाना हमले करते हैं। बेहतर होगा आप लोग रूह के चक्कर में ना पड़ें, पुलिस डिपार्टमेंट की इस्लाह करें। पुलिस के एक आला ऑफिसर ने कहा, वो रूह हमारे अफसरों को जान से मारने या उनके बीवी बच्चों को नुकसान पहुंचाने की धमकियां देती है। जब तक ये सुराग ना लगाया जाए कि उस रूह की हकीकत क्या है और ये कहाँ से आती है, उस वक्त तक यहाँ हम महफूज नहीं रहेंगे और तमाम पुलिस वाले बदनाम होते रहेंगे। सरकारी वकील ने कहा, माय लॉर्ड, अब तक उस रूह ने रात के वक्त तमाम वारदातें की हैं। वो दिन को शायद इसलिए नहीं आती कि हर सू उजाला रहता है और वो दिन की रोशनी में तहलील हो जाती है। मैं यकीन से कह सकता हूँ कि ट्रेसा के एक बेटे और 3 बेटियों को रात के वक्त उनकी रिहाइश गाह में नज़रबंद रखा जाए और उन्हें घर से बाहर निकलने की इजाज़त ना दी जाए तो आइंदा ट्रेसा कोई वारदात नहीं कर सकेगी। मामेला ने कहा, हम यहाँ के मुअज़्ज़ज़ और मारूफ शहरी हैं। हमें 10 नंबरी बदमाशों की तरह शाम से सुबह तक कहीं पाबंद नहीं किया जा सकता। मैं फाजिल वकील से कहूँगी कि उस रूह के ज़रिए होने वाली वारदात का कोई ताल्लुक़ हमसे साबित करे, फिर हमारे खिलाफ किसी कार्रवाई की हसरत दिल में पैदा करे। सरकारी वकील ने कहा, मिलॉर्ड, मैं सेफ्टी एक्ट के तहत सिर्फ 1 हफ्ते के लिए इन्हें नज़रबंद रखने की दरख्वास्त करता हूँ। मेरा दावा है कि उस 1 हफ्ते में वो रूह कोई वारदात नहीं कर पाएगी। जज ने कहा, जब तक साबका वारदात से इनका कोई ताल्लुक साबित नहीं होगा तब तक इन्हें नज़रबंद रखना गैर कानूनी अमल होगा। अगर इन पर कोई ऐसा शुबा है कि इनकी दरपर्दा मदद से इनकी माँ की रूह वारदात करने आती है तो ये पुलिस की ड्यूटी है कि वो इनकी सख्ती से निगरानी करे, लेकिन इनकी आज़ादी में हायल ना हो। उसी वक्त ट्रेसा की आवाज़ आई और अदालत में यकलख्त खामोशी सी छा गई। सब ने सहम कर इधर उधर नज़रें दौड़ाईं। एक दीवार के पास उसकी हल्की सी झलक नज़र आ रही थी। वो बोली, मुअज़्ज़ज़ व मोहतरम जज साहब, मैं ट्रेसा द गॉड मदर इस अदालत में मौजूद हूँ। सब लोग आंखें फाड़ फाड़ कर उसे देख रहे थे। वो बोली, मेरा लिबास सफ़ेद कफन है, इसलिए दिन की रोशनी में कफन की सफ़ेदी तहलील हो जाती है। अगर आप वाज़े तौर से मुझे देखना चाहते हैं तो अदालत के दरवाजे बंद कर दें और अंदर की रोशनी ज़रा कम कर दें। जज साहब के हुक्म से दरवाजे बंद कर दिए गए, चंद बल्ब बुझा दिए गए। वो साफ तौर से नज़र आने लगी। वो बोली, मैं इस दुनिया की पहली कातिला हूँ। इस दावे के साथ आई हूँ कि तुम्हारा कानून मुझे सजाए मौत नहीं दे सकेगा, हत्ता कि मुझे छू भी नहीं सकेगा। वाकई वो पहली मुजरिमा थी जिसके आगे दुनिया की तमाम ताकतें बेबस थीं। उसने कहा, मैं इसलिए आई हूँ कि मेरे बच्चों की बेगुनाही साबित हो जाए। यहाँ सब देख सकते हैं, मेरे 4 बच्चे यहाँ पहले से मौजूद हैं। अगर मैं इनमें से किसी को मजबूर करूं तो ये रिवॉल्वर निकाल कर इस सरकारी वकील को गोली मार देंगे। सरकारी वकील सहम कर कुर्सी पर बैठते बैठते गिर पड़ा। वो बोली, घबराओ नहीं, मुझे यहाँ किसी से दुश्मनी नहीं है। सरकारी वकील अपना फ़र्ज़ अदा कर रहा है, लेकिन मेरे बच्चों पर गलत इल्ज़ाम लगा रहा है और मैं इसे गलत साबित कर चुकी हूँ। अगर मेरे बच्चों पर कोई आंच नहीं आएगी तो मैं अभी चली जाऊँगी, वरना गलत इल्ज़ाम देने वाले को अभी और इसी वक्त भरी अदालत में गोली मारूंगी। इस बात पर अदालत में सनसनी फैल गई। सब एक दूसरे से कुछ ना कुछ कहने लगे। सरकारी वकील ने चीख कर कहा,
मैं तमाम इल्ज़ामात वापस लेता हूँ। पिछली किसी भी वारदात का तुम्हारे बच्चों से कोई ताल्लुक नहीं है। जज ने कहा, मैं फैसला सुनाता हूँ। मिस्टर वाइन लोइन, मिस मामेला, मिस मैकेनी और मिस एनालाना मुअज़्ज़ज़ और मोहतबर शहरी हैं। किसी वारदात से इनका कोई ताल्लुक नहीं है। इन पर ना पाबंदी आयद की जाए और ना ही इनकी निगरानी की जाए। ट्रेसा ने कहा, मैं इस फैसले से मुतमईन हूँ, अब जा रही हूँ। डॉक्टर मोहम्मद उनीब सलीमी के साथ मज़ीद अक़सात सुनने के लिए हमारे चैनल का सब्सक्राइबर बनें और साथ ही बेल आइकन को क्लिक करें ताकि आपको हर आने वाली नई वीडियो के मुतालिक नोटिफिकेशंस मिलती रहें। हमारी वीडियोस को लाइक और शेयर करें और हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा। ISI और पाक आर्मी जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। हम फिर मिलेंगे इंशाअल्लाह एक नई किस्त के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।